이번 영상에서는 원어민들이 회사에서 자주 쓰는 표현 10가지 한번 알아보려고 해요. 외국계에서 근무할 생각이 있으시거나 영어로 근무를 이미 하고 있다면 꼭 들어봤거나 써봤을, 또 쓰면 유용할 표현 10가지 한번 알아볼게요. 먼저 B로 시작하는 단어이고 S는 뜻에서 유추할 수 있듯 silo라는 단어가 포함된 표현이에요. 부서 간 고립 없이 모두가 원활히 소통한다는 의미입니다. 바로 break silo라는 표현인데요. 예를 들면 조직 내에서 같은 목표를 이루기 위해 팀 간의 상호 간 고립되어 있지 않은 상태에서 모두가 오픈되고 원활히 소통을 할 수 있어야 한다. 이런 뜻의 표현을 영어로 하면 We need to break silo in order to achieve a unified goal within the organization. 이런 식으로 얘기할 수 있겠죠. Your hierarchical level across functions, that's your team. That's your primary team. Your secondary team are the people who report to you. And when you make that mind shift, you immediately start to break down silos and the organization immediately starts to move more clearly in alignment and in achieving its objectives. 유튜브에 How to Break Down Silos 라는 영상인데요. 여기서 이분이 얘기하는 게 보통 같은 부서끼리만 소통을 많이 하죠. 마케팅 팀장은 마케팅 팀원들과 영업팀은 당연히 영업팀끼리. 이런 게 보통 회사에서 이제 팀끼리의 유대감은 높은데 정작 다른 부서는 뭐 하는지 모르는 그런 상황인 거죠. 근데 이분이 얘기하는 건 예를 들어 팀장이라면 본인과 같은 직급에 있는 다른 부서 팀장들과 첫 번째로 제일 소통을 많이 해야 되고 그 다음에 본인 부서 팀원들, 본인에게 보고를 하는 사람들과 두 번째로 소통을 제일 많이 하게 되면 모든 부서가 소통을 잘 할 수 있고 그렇다면 부서 간 사일로, 고립이죠. 사일로가 무너지고 조직적 방향이 더 명확해져서 결국엔 공통의 목적을 잘 이룰 수 있다. 이런 내용입니다. 그래서 어쨌든 핵심은 오픈되고 원활한 소통이 회사 전체 내에서 이루어지려면 브레이크 사일로를 해서 더 효율적이고 회사 전반적인 그림을 같이 그려나갈 수 있다는 그런 내용이 되겠습니다. Your hierarchical level across functions, that's your team. That's your primary team. Your secondary team are the people who report to you. And when you make that mind shift, you immediately start to break down silos and the organization immediately starts to move more clearly in alignment and in achieving its objectives. 다음은 B자로 시작하는 단어인데 어떤 업무를 처리할 수 있는 여력 혹은 여유라고 이해하시면 되겠습니다. 이 단어는 바로 bandwidth라는 단어가 되겠습니다. 그래서 만약에 누가 We don't have the bandwidth to complete that task at the moment 라고 하면 우리는 현재 그 업무를 끝낼 여력이나 여유가 없네요 라는 의미가 되겠습니다. I don't have the bandwidth for any more problems. I don't have the bandwidth for any more problems. 이번엔 단기간, 즉 1년에서 3년 사이에 계속해서 직장을 옮기는 행위를 의미하는데 J는 좀 유추가 되시죠. 바로 job이고 H는 그럼 뭘까 생각이 드실 텐데 바로 job hopping 이라는 뜻이 되겠습니다. hop이라는 단어가 깡충 뛰다 해서 보통 토끼가 깡충 뛰죠. 그래서 rabbit hopping 이러는데 그 hopper라는 여행사 어플도 있어요. 그것도 로고가 토끼죠. 아무튼 job hopping이라고 하면 직장을 좀 자주 옮기는 그리고 또 그런 사람들을 job hopper라고 표현합니다. 예를 들어서 I'm looking to job hop in the next 5 years so I can really increase my salary 이러면 지금부터 5년 동안 나는 계속 직장을 옮겨 다니면서 연봉을 많이 높일 거야 라는 뜻이 되겠습니다. 사실 이 job hopping이라는 표현이 옛날부터도 있었는데 미국에서는 특히 다들 평생 직장이라는 개념이 한국보다도 더 없는 문화고 사실 미국에서는 1년 채우고 아니면 1년도 안 채워서 job hopping하고 연봉을 계속해서 올리는 문화가 있고 또 그런 거를 어떤 부분에서는 장려를 해요. 물론 그 와중에 일관된 방향성과 경쟁력 있는 실력이 있어야겠죠. 그래서 한국에서도 이런 job hopping 문화가 주류가 될 수 있을지 그건 의문이네요. Clearly, these young people who'd learned a vocation were better prepared and better equipped to job hop later in life. 테드 토크에서 다룬 job hopping에 대한 이야기인데 Clearly, these young people who had learned a vocation 여기서 vocation은 직업 교육입니다. were better prepared and better equipped to job hop later in life. 해석하면 분명한 건 직업 교육을 받은 사람들은 추후 직장을 계속 옮기는데 이제 job hopping이죠. 그거 있어 더 준비가 잘 되어 있고 더 잘 갖춰져 있습니다. 라는 뜻이 되겠죠. Clearly, these young people who'd learned a vocation were better prepared and better equipped to job hop later in life. Well, I've been hopping from job to job. Well, I've been hopping from job to job. 다음은 K로 시작하는 표현인데 상황 공유해 줄게, 어떻게 되는지 알려줄게 뭐 이런 뜻이거든요. 바로
keep someone in the loop 이라고 해서 예를 들면 회사에서 저랑 같이 일하는 팀원한테 이 고객사에 대한 업데이트는 내가 계속 공유해 줄게 라는 문장을 영어로 하면 I'll keep you in the loop for any future updates with this client 라고 표현할 수 있겠죠. Okay, I'll keep you in the loop. Okay, I'll keep you in the loop. 다음은 M으로 시작하는 단어이고 보통 상사가 지나치게 밑에 사람이 뭐 하는지 과하게 감시하고 간섭하고 좀 참견하고 이런 네거티브한 의미를 가진 단어인데요. 바로 micromanage라는 단어가 되겠습니다. 이 단어는 사실 회사에서 일하면서 절대 누구 입에서 나오지 않았으면 하는 단어일 텐데요. 영어로 예시를 좀 들면 I'm so stressed out because my manager likes to micromanage all the time 이러면 내 매니저가, 내 상사가 너무 사사건건 간섭하는 거 좋아해서 진짜 스트레스 받아. 약간 이런 뜻이 되겠죠. Can you stop micromanaging? Can you stop micromanaging? I am done micromanaging, I promise. I am done micromanaging, I promise. 다음은 P로 시작하는 단어이고 뒤에는 대명사가 붙는데 간단하게는 연락할게, 그게 보통 메시지로 연락을 하겠다 이런 표현으로서 바로 ping someone이 되겠습니다. 예를 들면 feel free to ping me if you've got any questions 라고 하면 질문 생기면 언제든 뭐 메시지로 연락해 이런 의미가 되는 거죠. 이거는 제가 실제로 업무하면서 받은 슬랙 메시지들인데 ping이라는 단어 많이 나오죠. 뭐 예를 들어서 I'll ping the team 이러면 내가 팀원들한테 메시지 보낼게, 아니면 apologies for the late ping 늦은 연락 메시지 미안 이런 뜻이고 just in a call but after yes we'll ping you 이러면 미팅 중인데 끝나면 연락 줄게 메시지 보낼게 이런 의미가 되는 거죠. 7번째로는 S로 시작하는 표현인데 설렁설렁 약간 쉬엄쉬엄 일하는, 시간 때운다 그러죠. 대충 그냥 일하는 거, 살짝 집에 가고 싶다 이런 생각하면서 일하는, 요거를 영어로 하면 slack off 라고 표현합니다. I have no tasks to finish today so I might slack off a bit 이러면 뭐 오늘 끝낼 업무도 없는데 일 좀 쉬엄쉬엄 하지 뭐 이런 뜻이 되겠습니다. I only slack off when things are good. I only slack off when things are good. 8번째, 회의라는 뜻을 가진 표현인데 그냥 미팅 아니야? 아니면 줌? 콜? 뭐지? 하실 수 있는데 바로 스탠드업이라고 합니다. 왜 스탠드업이 됐냐? 보통 스탠드업이라고 하면 많이 들어보신 게 뭐 스탠드업 코미디 이런 거일 텐데 그거랑은 좀 다르고 이제 팀원들과 다 같이 모여서 어떤 업무를 했으면 무슨 문제가 있고 어떤 게 해결이 안 되고 뭐 이런 거를 보고는 아니지만 다 같이 모여서 공유하면서 소통하는 그런 자리를 얘기하는데 일어나서 사실 모이면 다리 아프잖아요. 그래서 짧게 그냥 다 같이 모여서 업무 상황 공유한다 해서 짧은 미팅, 스탠드업 미팅 그러다가 그냥 스탠드업이 돼버린 거죠. 그래서 이 단어도 미팅이라는 약간 좀 딱딱하고 뭔가 너무 오피셜한 느낌보다는 짧게 업데이트 공유하자 이런 뜻의 미팅이라고 이해하시면 되겠습니다. 그래서 예시로 I've scheduled daily stand-up calls starting next Monday, so please keep that in mind 라고 하면 차주 월요일부터 저희 일일 회의 스케줄 잡아놨으니까 알고 계시기 바래요 라는 의미가 되겠죠. It's stand-up time. Everybody good to go? Yes. It's stand-up time. Everybody good to go? Yes. 9번째로는 S로 시작하는 단어인데 의미는 일이 너무 많아서 바쁜 뭐 이런 뜻인데 busy 아닙니다. busy 아니고 사실 저 같은 경우도 일할 때 busy보다 이 단어를 더 많이 쓰는 것 같아요. 바로 swamped라는 단어가 되겠습니다. 그냥 swamped라고 쓸 수도 있고 swamped at work 그러면 회사에서 너무 바빠, swamped with work라고 하면 업무로 너무 바빠 이런 식으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 I'll need to cancel our meeting today since I'm so swamped today. 오늘은 일이 너무 바빠서 미팅 취소해야겠어요 라는 뜻이 되겠죠. Besides, I get swamped with work. Besides, I get swamped with work. And tell them I'm swamped. And tell them I'm swamped. 마지막으로 T로 시작하는 표현인데요. 의미는 따로 단둘이 이야기한다 라고 해서 바로
talk offline입니다. 예를 들어 온라인 미팅에서 다 같이 전체 회의 중인데 어떤 두 사람이 나중에 따로 얘기할 부분이 있다면 영어로 Actually, let's talk offline for another time and move on to the next topic 이라고 할 수 있겠죠. 해석하면 이건 다른 시간에 저희끼리 따로 얘기하시고 지금은 다음 토픽으로 넘어갑시다 라는 뜻이 되겠습니다.